Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. Indi izgi tilekler, murat maksatlar bilen jıyılsak, şuşa Allah yurtuna Allah Teala şoňa erişirge nasip eylesin. Ibadetlerimizni kabul kılıp, günahlarımızny gafo eylesin. Her barça aqdawlarybız, hamd-senelerimiz bir Allah'a bulup, anyň sykly peýgamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge ýürek türlerimizden çykkan salavat şerifelerimiz ýerişe kursun. Muhterem kardeşler, bugün sileşip bitiribiz Allah birsa Isra hem Mi'raç wakygasy turunda. Çünki bugün bizning 26-njy Recep, 26-njy Recep'niň kechinde 27-si bolayyndy Kıyaş boýaga şulay bit. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen mucizaý bir wakyga bola. Ol Allahu Teala huzuruna bara. Hem şoňa görä indi menä şu wakyga turunda bugün sileşip bitiribiz azra kıskaça gana inşallah. Hem elbette indi kimning jaýy bar, wagty bar, mümkinçiligi bar. Bu wakyga turunda tefsilleberek Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniň turmuşyndan, sirasyndan, taryhyndan garap okurga kengeş item. Çünki muny bilip turarga, balalarybızga silerge şolay bit. Alar da bilip tursunlar, bu bik faýdaly bolup turar idi. Niçin degende, balalarybız türli ekiyetlerini okuýlar, ireneler şolay bit, multfilmler garylar, şanalar şolarga. Lakin indi çyndan da bolgan haline silesek, alar üçin elbette ol köňüllü bolar idi. Şoňa görä inşallah özübizge de şuşy bir maglumat bolup tura kursun. Etkenibizçe 26-njy Recep dip bu bizning indi kiň taralgan kin. Lakin galimler bu fikirde tügül bitinesi de, bir fikirde tügül. Kimlerdir şulay bitanyň ýylynda başga wagtda diýler, kimlerdir anyň geninde aýynda başga wagtda diýler. Lakin şuşy bizning ümmetde Recep'niň 27-si dip indi ol 26-njy kechi bolaýyndy. Şulay taralgan. Şuşy kin. Şoňa görä biz ana şuşy kinde haşyrlybyz, keräbiz şulay bit, özübizçe ibadet kılabız. Hem de indi şulay dip bilebiz. Lakin başka datyda diýen fikirni de unutmagyz. Çünki kimdir kelip aýtsa sizge Isra hem Mi'raç wakygasy şol wagtda bolgan dip siz aptıramagyz. Demek galimleriniň başka fikri de bar bu ülkede. Çünki galimler birden tügül. Ol wagtda kin isepleri, ýyl isepleri eli kamil bolmagan. Çünki meselen biz bit Müslüman kalenderi boýunça hicretten başlaýbys sanlaryny. Ýylyň sanyny hicretten. Bu hicretke kadar bolgan haller. Hem şoňa görä garap tilinde any atylar qablal bi'sa, meselen Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge peýgamberlik ingençi wagt dip. Ba'dal bi'sa, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge peýgamberlik ingen wagt dip. Andan soň atylar sanylar şolay bit, falan hicre ýyly dip. Ýagny hicre ýyldan başlanady. Şoňa görä ul wagtda eli tegel mundy datlar bolmaý. Lakin indi miladi kalendarga kilgende şama bilen ol 620-nji ýyl bola. 620-nji ýyl hicretke şolay bitinde hicri kalendarga kilgende peýgamberlik kilgenden soň 10-njy ýyllar tiresi bola. Kimdir aýta 11-nji de 12-nji ýyllardady 10-njy ýyllar tiresi. Indi muhterem kardeşler 10-njy ýyl Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçin bik awır ýyl bola. Çünki 10 ýyl däwrinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke halkyn İslam dinine çakyra, lakin bik es kişi iman kitire. Eli iman kitirmäwçiler tege düşmanlyk görseteler. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni myskyl eteler, musulmanlarny myskyl eteler şolay bit. Musulmanlar ol çyrda kaçıp ibadet kılırga mecbur bolalar. Kaçıp namaz okuýlar. Açykdan açyk haýbyr musulmanlar özlerin musulman dip eýte almylar. Meselen Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni birer kişi izlep kilse, eňa şol kişi kirek edi dip sahabeler başta soraganlar, "Nersege ol seňa? Sen kim bolasyň?" dip. Ýagny mында konspirasiýa rusça aýtsak şolay bit, konspirasiýa bargan çyn mägnesinde. Açykdan açyk İslam dilin tutalar hem indi kullana başlaýlar şolay bit. Ol da bolsa hicretten soň gyna. Angançy kaçapsa şolay bit indi özleriniň turmuşlary üçin, gymyrlary üçin korkup ibadet kılalar. Hem 10-njy ýylda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir niçe any köňülen çirgen wakygalar bola. Birinçisi şolay bit, anyň abysy ölüp gitdi, Abu Talib. Ikinçiden ölüp gitdi, wafat bola anyň hatyny Hadiçe radıyallahu anha. Andan soň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anyň gaýlesine boykot eglan eteler. Ýagny uylap garagyz, bir şäher tulayym
аңа бер нәрсә сатмый, аннан бер нәрсә алмый, кияүгә кызларын бирмиләр, алардан кызлар алмыйлар, тулысынча юк дип санкция була инде шулай бит. Хәзерге тел белән әйтсәк, санкция игълан ителә. Монда бер кешегә карата бөтен шәһәр тарафыннан. Безгә мәсәлән, безнең илгә дә санкция игълан иттеләр, ләкин ил белән аны күтәрергә җиңелрәк. Ләкин сиңа шәхсән үз илең санкция игълан итсә, мәсәлән, син бер кая бара алмыйсың. Барасың, син паспортыңны танымыйлар, МФЦга барасың, сине кабул итмиләр. Кибеткә керәсең, сиңа әйбер сатмыйлар. Син ничек яшәйсең менә монда? Шәһәрдә яшәргә бик авыр. Ул вакытта мөселманнар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең гаиләсе бик интегәләр. Ашарларына бер нәрсә булмый. Яфрак ашап, элекеге май сакланган капчыкларны ялап, шулай иттереп көн күрәләр. Бик авыр хәлдә булалар. Хәтта шушы бойкот кагазын, килешмәсен язып Кәгъбәтуллага элеп куялар. Менә бу шунда эленеп тора, үтәләргә тиеш, бөтен кеше моны үтәргә тиеш дигән шундый бер карар була. Менә шундый авыр вакытлары була Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең. Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне ташламый. Ул аңа нинди куаныч бирә. Инде без үзебезнең тел белән хәзер карасак, шулай бит инде хәзерге заман белән без әйтер идек, ну бер супер оружие биргәндер инде шулай бит. Лазерный бер бластер. Бөтен кафирләрне берәм-берәм үтереп чыгарга шулай бит инде. Буламы? Була. Бәлки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ризык биргәндер. Шулай бит. Күктән шыпырт кына бер канал буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә акарачкалар, ниләр, тортлар, колбасалар чып торгандыр бәлки шулай бит. Алай да түгел. Менә үзегез уйлап карагыз. Бу авыр вакытта Аллаһы Тәгалә аңа нинди бүләк биргән? Нинди бүләк бирә? Аллаһы Тәгалә белән очрашу бүләген бирә. Менә бу бөтен коралга караганда да, ризыкка караганда да, алтын көмешкә караганда да бу иң зур бүләк булып санала. Иң зур бүләк. Менә шушында ук без үзебезгә дәрес алырга тиеш. Кемгә бу дөньяда дөнья байлыгы бирелеп, Аллаһ белән аралашу байлыгы бирелмәсә, ул кеше хәерче. Ә кемнең бу дөньяда бер әйбере булмаса, ләкин ул Аллаһы Тәгалә белән аралаша алса, нәрсә ул Аллаһ Тәгалә белән аралашу? Намаз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, намаз ул мөселманның мигъраҗы ди. Әс-салату мигъраҗул муслим. Әгәр дә бу дөньяда кеше хәерче булып бер әйбере булмыйча, Алла белән аралашса, димәк ул иң зур нигъмәткә ирешкән дигән сүз. Алхамдулилlah, без менә мәчеттә утырабыз. Бәлки без көнләшеп йөрибездер, кемнәр ниндидер байлардан. Зур-зур йортларда торган, зур машиналарда йөргән, акчаны санамыйча гына тоткан, шулай бит байлардан көнләшеп йөрибездер, бәлки. Әле бер апа әйтә, менә ди без таныш кызның ди сумкасы 250 мең тора ди. Сумочкасы. Ул берәү генә түгел аның. Менә мондай кичкенә генә сумочка 250 мең ди. Сата шуны ди, авитага куйган ди. Аның берәү генә түгел ул. 250 меңгә сумкала торган кешеләр бар монда шәһәрдә. Ул инде нормаль кешенең бер еллык зарплатасы. Шулай бит менә бер уйлап карасак. Аның сумочкасы гына шундый. Бәлки көнләшеп йөрибездер. Әмма ул кешеләр намазда түгел икән, көнләшергә кирәкми. Алар иң зур нигъмәттән мәхрум, Алла белән аралашудан. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә менә шушы иң зур нигъмәтен бирә. Аның белән күрешү нигъмәтен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Хани иендә була, бер фикер буенча, икенче фикер буенча Әл-Хиҗрдә Кәгъбәтулла янында ял итеп торган була. Һәм аның янына килә кем? Җибраил алейһиссәлам. Җибраил алейһиссәлам үзе килә. Һәм килә дә нәрсә ди? И мәхлукларның иң яхшысы ди, иң биеге ди. Аллаһы Тәгаләнең яраткан бәндәсе ди. Шулай дип мөрәҗәгать итә аңа. Җибраил алейһиссәлам. Пәйгамбәрләрнең пәйгамбәре һәм иң зур кешелеклек сыйфатларына ия булучы ди. Аллаһы Тәгалә синең Раббың ди. Сиңа сәлам бирә ди, бәрәкәтен иңдерә ди. Һәм ди шул сәлам, шул бәрәкәт бүтән бер пәйгамбәргә дә килмәде ди. Бер генә мәхлук та моңа ия булмады ди. Ул сине үзенә чакыра ди. Баста әйдә киттек минем арттан ди. Җибраил алейһиссәлам әйтә. Иң зур нигъмәте нәрсә? Аллаһы Тәгалә белән күрешү нигъмәтен. Әлегә дә баягы әйттем бит. Бәлки аның арсы килгәндер. Бәлки ул шулай бит безгә килсә Җибраил алейһиссәлам бер колбаса алып килдем дип сорар идек без аннан. Шулай бер хот-дог.
Башны катырма әле монда дип, мин ашсы килә минем ди. Ләкин пәйгамбер өчен иң зур бүләк ул Раббысы белән күрешү. Әйдә, бас, киттек минем белән ди. Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тәһарәт ала. Баралар Зәмзәм суы янына. Һәм Җибраил алейһиссәлам пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның йөрәген чыгарып, шул Зәмзәм суында алтын тазда, савытта юа, чистарта. Бөтен кара таплардан, бөтен пычраклыклардан чистарта. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның йөрәге чип-чиста була. Безнең күңелебездә кир йөри. Без гел күңелләребездә ниндидер ачу йөртәбез. Үпкә, рәнҗеш, ачу, хәсәтлек бар ул күңелдә безнең. Без аны басып торырга мәҗбүрбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның күңелендә булмый хәтта бер тамчысы да. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям алардан чиста була. Һәм шушы иман белән, бәрәкәт белән тутырып, аның йөрәген кире урынына куя. Шуннан соң пәйгамбәрбез янына алып киләләр бер хайван. Аттан кечерәк, ишектән зуррак. Исеме шулай бит инде аның бурак. Ишеткәнегез бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуңа утыра, бер адымда ул бурак горизонтка кадәр җирне каплый. Шундый тиз хәрәкәт итә торган була шушы хайван. Һәм инде алар китәләр кая? Иерусалимга. Алар китәләр Иерусалимга, Әл-Кудска, шулай бит. Хәзер без белгән Палестинага. Һәм дә инде барган вакытта туктыйлар, тукталыш ясыйлар өч урында. Беренчесе Ясрибтә, Мәдинә шәһәрендә. Туктап, 2 рәкъәт намаз укыганда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Икенчесе туктыйлар Сина тауында. Туру Сейнә, Сина, Синайский полуостров. Шунда тауда туктыйлар, анда Муса алейһиссәлам Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкән. Өченче урында туктыйлар Вифлеемда. Вифлеем дигән урын, анда нәрсә булган? Анда туган Гайса алейһиссәлам. Шунда туктап, 2 рәкъәт намазлар укыйлар. Бәйтул Лахм дип атала ул гарәп телендә. Аннан соң инде килеп туктыйлар. Хәзер без белгән Храмовая гора дип атала шулай бит. Әл-Акса мәчете булган урынга килеп туктыйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям буракны шунда бәйләп куя. Бөтен пәйгамбәрләр бәйле торган урынга шунда буракта. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны каршы ала Адам алейһиссәлам, Ибраһим алейһиссәлам, Муса алейһиссәлам һәм Гайса алейһиссәлам. Аны каршы алалар. Һәм алар мәчеткә кирип, бөтен пәйгамбәрләр белән бергә намаз укыйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям имам тора. Менә бу да зур вакыйга. Ни өчен дигәндә, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямны бүгенге көндә пәйгамбәр буларак яһүдләр дә танымый, христианнар да танымый. Пәйгамбәр буларак аны танымыйлар. Аларның пәйгамбәрләре Муса алейһиссәлам һәм Гайса алейһиссәлам пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны таныйлар, бер туганнары кебек. Каршы алалар. Аларга аңа иеп намаз укыйлар. Димәк, үз пәйгамбәрләренең васыятенә хыянәт иткән булалар бүгенге көндә бу кешеләр. Әмма аларның пәйгамбәрләре шулай бит, шулай ук безнең пәйгамбәрләр дә саналалар. Алар инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям таныйлар һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы матур бер муинсаның шулай бит бер элеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям калган пәйгамбәрләрнең бер җибенә тинәлгән бер элеше булып тора. Шуңа күрә дә ул да шундый ук пәйгамбәр. Аллаһ Тәгаләнең илчесе. Моны безгә шулай ук менә монда ассызыклап китерә. Аннан соң инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белгәнегезчә шулай бит. Намаздан соң чыга, Җибраил алейһиссәлам алып килеп бирә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга сөт һәм хәмер, вино. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга сайларга куша. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сөтне сайлый. Син сайладың фитраны ди. Син сайладың фитраны ди. Җибраил алейһиссәлам хәмерне сайламыйча ди. Безнең өммәтебез шулай фитра белән яшәүче өммәт. Һәм күктән төшә баскыч. Нурлы баскыч төшә. Шул баскыч белән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тиз арада күккә күтәрелә. Беренче күктә без беләбез шулай бит, күкләр торалар кат-кат, 7 кат күк бар. Беренче кат күктә каршы ала Адам алейһиссәлам. Әле генә намаз укыды пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән, хәзер шулай бит күктә. Сорамагыз. Ничек ул? Бу хәлләр ничек булган дип шулай бит. Алар бит үлгәннәр дип. Бу мөгъҗиза. Бу мөгъҗиза. Үлгәннәр алар безнең өчен, ләкин алар исәннәр. Пәйгамбәрләр исәннәр. Ярхамукулла. Пәйгамбәрләр исәннәр.
Һәм шуңа күрә дә каршы алышу беренче кат күктә Адам алейхиссалам. Сәлам бирешәләр бер-берсенә. Һәм дә инде сорау бирәләр. Шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә рөхсәт бирелгәнме бу күкне үтәргә? Анда сакчылар тора. Ул күктә. Җәбраил алейһиссалам әйтә, әйе ди, ул пәйгамбәр ди, аңа рөхсәт булды ди. Шуннан соң үткәрәләр. Һәм һәр кат сайын пәйгамбәрләрне күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Икенче кат күктә Гайса белән Яхья алейһиссаламны. Өченчесендә Юсуф алейһиссаламны, дүртенчесендә Идрис алейһиссаламны, бишенчесендә Харун, алтынчысында Муса һәм җиденчесендә Ибраһим алейһиссаламнарны. Шулар белән күрешәләр менә шушы күкләрдә. Инде менеп җиткәч, 7 кат күкне үткәч, килеп җитәләр Сидратул Мунтаха дигән җиргә. Предел крайнего лотоса урысча. Аннан соң беркем дә үтә алмый. Җәбраил алейһиссалам туктап кала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм курка. Нишләп син белән бармыйсың ди. Мин анда барсам янам ди. Җәбраил алейһиссалам әйтә. Бу нәрсә дигән сүз? Бу мөгаен шулай бит. Хәзерге без белгән дөньяның тышкы ягына чыгу. Материаль дөньяны чиген үтү. Аны үтә алмый. Без материальдың теге ягына чыксак, без янабыз, без бетәбез. Без материаль дөнья эчендә яшәргә мәҗбүрбез. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә рөхсәт була үтәргә, һәм ул үтә Аллаһ Тәгалә белән күрешергә. Аллаһ Тәгалә белән күрешкәч, инде менә шушы без белгән бүген намазда укыган әт-тахият шулай бит инде барлыкка килә. Әт-тахияту лиллаһи ва салавату ва таййибат. Шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ Тәгаләгә сәлам бирә. Ассаламу алейка аyyuhan наби ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Шулай ук сәламына. Һәм шулай итеп менә алар арасында сөйләшү була. Бу кичәләрдә күп мөгъҗизалар була, мөхтәрәм кардәшләр. Бу кичәләрдә Аллаһ Тәгалә 5 вакыт намазны иңдерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм башка күп мөгъҗизаи әйберләр күрә. Бөтенесен дә монда сөйләп бетереп булмый. Һәм шушы кичәдән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде нишли? Ул яңа көч белән, куәт белән, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән кире кайтып үзенең вазифасын дәвам итә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, хәзер тагын бер кат игътибар итегез. Шушы кичтә 5 вакыт намаз фарыз була. Аңганчы мөселманнар укыйлар 2 намаз, иртә белән, кич белән. Иртә белән 2 рәкәгать, кич белән 2 рәкәгать. Моннан соң 5 вакыт намаз менә без белгәнчә укый башлыйлар. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шушы авыр вакытында нинди ярдәм бирде соң дисәгез, нинди корал бирде дисәгез, шулай бит нәрсә? Намаз бирде. Намаз коралы бирде. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, вастаъину бис-сабри вас-салah. Ярдәм алыгыз сабырлык белән һәм намаз белән. Намаз һәм сабырлык безнең төп коралыбыз һәм ярдәмебез бу дөньяда. Менә шуны унытмаска кирәк. Иң яхшы корал, иң яхшы ярдәм ул безнең намазыбыз. Аллаһ Тәгалә безгә авыр вакытта биргән әйбер. Шуңа күрә дә башка авырлык төшсә, намаз укырга кирәк. Әгәр дә проблемаларыңны хәл итә алмасаң, намаз укырга кирәк. Тормышыңда борчуларың күбәйсә, намазларым ни хәлдә икән дип үзеңгә сорау бир. Сөннәтләрен укыйсыңмы? Дөрес укыйсыңмы? Вакытында укыйсыңмы? Тақвалык белән укыйсыңмы? Менә намазларыбыз дөрес булса, безнең хәлләребез дә иншаллаһ мөхтәрәм кардәшләр әйбәт була. Менә шушы вакыйгалар мөхтәрәм кардәшләр пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән безнең була. Бу инде кыскача гына шулай бит. Шуңа күрә инде онытмаска кирәк шулай бит бу вакыйга турында да. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ Тәгалә белән аралашкан, күрешкән кеше. Сезгә әйтсәләр, кем Аллаһны күргән, кем аның белән сөйләшкән, кем җәннәтне күргән, кем җәһәннәмне күргән дисәләр, без кем дибез? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дибез. Безгә бит шулай сорау бирәләр. Әллә бар ул җәннәт, әллә юк ул, кем күргән аны дибез. Менә күргән кеше бар аны, ләкин сез аңа ышанмыйсыз. Сезнең үзегезнең күзегез күрсә дә сез ышанмыйсыз. Шунысы килмәгән кешегә шулай бит инде ул дәлил түгел. Әмма әлхәмдүлилләһ, бу безнең өчен бер дәлил булып тора. Иншааллаһ русча сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком великом событии, чудесном событии, которое произошло с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям. Это событие Исра и Ми'рач. Исра – это перемещение из одного места в другое место. А Ми'рач
это возвышение из одного места на небеса или к Аллаху Субханаху ва Тааля. Вы знаете, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получал известие от Аллаха. Иногда он получал напрямую, иногда получал через Джибраиля, алейхиссалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть имел связь со Всевышним. Иначе, и поэтому он называется пророком. Потому что есть вахи, есть откровение, есть связь с Аллахом. Но за все это время он находился на земле, среди нас. Сахабы даже присутствовали в тот момент, когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не сходилось откровение, то есть аяты из Корана или какое-то сообщение. Но вот был чудесный случай, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам был в гостях у Аллаха, субханаху ва тааля. Поднимался к Аллаху. Мы говорим «поднимался», но это слово, оно условное. Потому что, если посмотреть земной шар, мы не знаем, где высота, где низина, право-влево мы не можем понять. Земной шар крутится. А как получается поднимался? Слово «поднимался» – это значит оторвался от земли. Оторвался от земли, то есть он возвысился. Он пришел к Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому мы, когда говорим «поднялся», это не значит, что от земля, что там внизу. Потому что если посмотреть, так внизу тоже небеса. Наверху тоже небеса. Справа небеса и слева небеса земного шара. Слово «поднялся» – это условно. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи, поднялся к пророку, к Аллаху Субханаху ва Тааля. Это событие вы знаете, да? Он был в Мекке. Из Мекки переместился на бураке, на таком животном, до Иерусалима. Оттуда уже, с Иерусалима, поднимался к Аллаху Субханаху ва Тааля. И между пророком, саллаллаху алейхи, и Аллахом, Субханаху ва Тааля, произошел разговор. Это была встреча. Естественно, это большая награда и большая радость. Например, когда ты кого-то любишь, что для тебя самое радостное в этом мире? Увидеть любимого или любимую, побыть рядом, поговорить. Поговорить о чем? Да ни о чем. Просто поговорить, посидеть – это уже для тебя услада и наслаждение. Вы когда встречались с девушками, помните эти мгновения, да? Зимой, например, ходили к девушке, к любимой. Холодно, метель. Вы все равно идете. Ноги замерзают, руки замерзают, домой неохота. Не хотите уходить, расставаться. То есть ни на что не смотрите. Бывало, пешком идешь, вот обычно кто в деревнях живет, пешком идет до соседней деревни, до района, чтобы увидеться со своей любимой. Это абсолютно нормально. А любовь раба к Аллаху намного сильнее. Любовь пророка к Аллаху намного сильнее. Поэтому для него самая большая награда в тот момент – это была встреча с Аллахом Субханаху ва Тааля. То есть он бы предпочел, пророк, саллаллаху алейхи, эту встречу любым наградам, любым богатством. Даже когда пророку, саллаллаху алейхи, перед смертью было предложено остаться в этом мире, ему дали выбор. Он выбрал встречу с Аллахом. Он ушел к Аллаху. Во-первых, он не стал бы противиться приказу, а во-вторых, идти к Аллаху лучше, чем где-либо находиться на этой земле. Поэтому, естественно, вот это было большой наградой. Я не хочу подробно рассказывать об этом событии, потому что занимает время, и на татарском языке мы только что об этом рассказали. Вы сами можете это прочитать. Расскажу лишь о некоторых вещах, которые произошли в пути или же после этого события. После этой встречи пророк, саллаллаху алейхи, говорит, это хадис, пророк, саллаллаху алейхи, были даны 3 вещи. Первое – это 5-кратный намаз. То есть, знаете, что 5-кратный намаз в течение 10 лет после пророчества оно еще не читалось. Мусульмане читали 2 реката утром, 2 реката вечером. Вот 2 намаза всего читали. Сейчас многие скажут, о, как хорошо было, да? Как хорошо было, удобно было, да, 2. Но он стал потом 5-кратным. Брать омовение тахарат научил пророка, саллаллаху алейхи, Джибраиль, алейхиссалям. То есть это он не сам это придумал. Ангелы научили. Потом же, вот именно 10-й год по хиджре стало обязанностью читать 5-кратный намаз.
Сначала он был 50 раз. Аллах Тааля обязал пророка, саллаллаху алейхи, и его общину 50 раз читать в день намаз. И когда пророк, саллаллаху алейхи, уже с этой вестью спускался обратно, увидел Мусу, алейхиссалям, на 6-м небе. Муса, алейхиссалям, сказал: что тебе велел Аллах Тааля? Ну вот 50-кратный намаз. Муса, алейхиссалям, сказал, посоветовал идти, говорит, обратно. Скажи, чтобы укоротил. Это слишком много. Пророк, саллаллаху алейхи, пошел обратно. На 5 укоротили, 45 стало. Обратно спускается Муса, алейхиссалям, говорит: сколько? 45 много, иди обратно. И вот так, пока не осталось 5 раз. Муса, алейхиссалям, сказал: сколько раз? Говорит: 5 раз. Это, говорит, тоже много. Иди, попроси, чтобы еще меньше было. Но пророк, саллаллаху алейхи, постеснялся. Я, говорит, уже не могу, куда, говорит, уже меньше, да, 5-кратного намаза. То есть это минимум, дорогие друзья. Вот те люди, которые сейчас не читают ни одного намаза, они минимум не выполняют. Они смотрят на нас и говорят: вы фанатики, вы максимально, говорит, придерживаетесь религии. Они нам говорят: бороду отрастили, там, платок одели, 5 намазов в день читаете. Нет, мы минимум совершаем. Потому что дальше уже некуда. Ниже 5 уже некуда. Пророк, саллаллаху алейхи, уже постеснялся сделать это. Но саваб остался как за 50. Как за 50. Аллах Тааля как раз и в эту ночь пророку, саллаллаху алейхи, сказал, что любой, кто совершит одно хорошее деяние из его уммы, получит 10 савабов. Кто вознамерится, просто 1 саваб. Кто вознамерится делать плохое, но не совершит, в этом хадисе сказано, что ничего не получит. В другом сказано, что 1 саваб получит. А кто сделал плохое дело и совершил, то есть, да, намерился и совершил, тот получит всего лишь 1 грех. Именно в эту ночь Аллах Тааля об этом сказал тоже. Второе, что было дано, завершение суры Аль-Бакара. Конец суры Аль-Бакара. Амана расулю бима унзиля илейхи мин раббихи валь муъминун. Знаете эту конец 2 аята, да, мы читаем очень часто. Именно в эту ночь был ниспосланный конец суры Аль-Бакара тоже. Там очень облегченные для нас моменты есть. Что Аллах Тааля не возлагает на нас то, что мы не можем. Что Аллах Тааля прощает нам наши многие грехи, которые не прощал иудеям, например. У них было очень много устоев в исламе, в религии. Очень много. Шариат был очень тяжелый у них. Аллах Тааля нам облегчил. И вот он об этом тоже нам рассказал через эти 2 аята. И также третье, что Аллах Тааля простит любой грех умме пророка, саллаллаху алейхи, кроме ширка. Это тоже для нас огромный плюс, потому что до этого не прощалось. Вы понимаете, вот в Библии сказано, если твой глаз посмотрел на что-то плохое, в Библии сказано, вырви этот глаз. Вы где-нибудь слышали в шариате, в Коране или в хадисе, что было сказано, отруби себе руку, вырви себе глаз, да? Что там сказано? Покайся. Там сказано покайся. Или, например, если какой-то наджис попадал у иудеев по шариату у них в одежду, они должны были отрезать часть этой одежды. Не смывалась эта одежда, не очищалась. Аллах Тааля дал нам очищение водой. У них не было. Они должны были вырезать и выкинуть. Бывало, что даже кожу вырезали, потому что на кожу, когда попадало, им нельзя было есть жир животный. Их женщины, когда у них были критические дни, не могли ни готовить, и даже их из дома выгоняли. Это был шариат такой. Они должны были уйти из дома, пока у них такие дни. У нас это все облегчилось. Очень тяжелый был шариат до общин, до нас. И это для нам облегчилось. Прощается у нас. Много, кто-то говорит, ислам очень тяжелая и сложная религия. Самая легкая из всех религий – это ислам. Просто остальные не знают свою религию. Не знают, насколько там все сурово. Поэтому это было прощение для нас и облегчение. Тоже мы узнаем это вот по этой ночи. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи, по пути в Иерусалим увидел 4 реки. 2 реки на земле. Это Нил и Ефрат. И 2 реки в раю. Райские реки. Нил и Ефрат и все, что между ними, это благословенная земля. Это Синайский полуостров, туда входит, да, это часть Египта, это Шам, Саудская Аравия, Хиджаз, все, вот до Ирака
это все между Нилом и Ефратом, это благословенная земля. И там сейчас живут в большинстве своем мусульмане. И все мировые события происходят в этой земле. Вы думаете, Америка сейчас управляет, да, в Америке сидят там мозги, да, или там в Израиле, или там еще где-то в Китае, в России. На самом деле, то, что творится в этом мире, причиной всего то, что делается на Ближнем Востоке, между Нилом и Ефратом. Все оттуда идет. Все, что оттуда идет, влияет на весь остальной мир. Вот это мы должны понимать. Это благословенная земля, то есть это и есть как раз то, что обещано мусульманам. И вот если посмотреть, где эта благодатная земля, та самая земля, да, где можно жить там, да, и так далее, это вот между Нилом и Ефратом считается. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи увидел небесную Каабу. Над Каабой есть небесная Кааба. И там делают ангелы таваф. 70 тысяч ангелов делают таваф каждый день. И ни один ангел не делает таваф в 2 раза. То есть не повторяет. Каждый день по 70 тысяч. И со строения земли, с создания земли, сколько времени прошло. Поэтому, когда спрашивают, а сколько ангелов? Валлаху ва'алям. Если в день 70 тысяч они делают там хадж, делают таваф наверху, и не повторяет никто из них дважды. Сколько ангелов? Вообще ужас. Посчитать невозможно. То есть это тоже знаем чудо. И пророк саллаллаху алейхи увидел рай и ад. Увидел, как в раю люди наслаждаются. Увидел, как люди в аду наказываются. Увидел хранителя ада, Малика, который никогда не улыбается. Все это видел пророк саллаллаху алейхи вассалям. Также он видел людей, которые собирали урожай, сеяли урожай, собирали, снова сеяли, снова собирали. И пророк саллаллаху алейхи спросил, кто это? Джабраиль алейхиссалям сказал, это шахиды. Они получают многократно свой саваб. Потому что нельзя получить урожай многократно. Надо подождать время. Шахиды получают многократно. Поэтому это как раз аллегория, так скажем, да, что они получают свой саваб многократно. Также, когда пророк саллаллаху алейхи проходил мимо Египта, приятный запах шел со стороны Египта. Он говорит, что это за запах? Это запах Машитат и ее детей, которых сварили в котле, в масле, только потому, что они верили в Аллаха, а не в фараона. Они умерли тоже мученической смертью, и от них идет приятный запах из Египта. Также пророк саллаллаху алейхи видел людей, которые разбивали свои головы камнями. Потом у них голова заживает, потом обратно разбивают. Кто эти люди? Спросил пророк саллаллаху алейхи. Это люди, которые намаз не читали. Также пророк саллаллаху алейхи увидел людей, которые закованы в цепи. Издают они страшные звуки, мычат. Едят они закум, то есть адское дерево, плоды адского дерева и камни. Кто это люди? Говорит, пророк саллаллаху алейхи спросил. Это те люди, которые закат не платили. Кто закат не давал. Также видел людей, которые ели гнилое мясо, а рядом было мясо хорошее. Но они предпочитали есть гнилое мясо. Пророк саллаллаху алейхи спросил, кто это? Джабраиль алейхиссалям сказал, это те, которые зина делают. У них есть жена, дома халяль, а они ходят налево, зина делают. То есть, имея рядом халяль, чистое мясо, так скажем, да, условно, они предпочитают гнилое. Также пророк саллаллаху алейхи увидел реку крови. В этих реках люди глотали камни, в рот кидали. Кто эти люди? Спросил пророк саллаллаху алейхи. За что их так наказывают? Джабраиль алейхиссалям сказал, это те люди, которые живут за счет риба, ростовщичества. Зарабатывали деньги на ростовщичестве. Вот это, то есть то, что они делают в этом мире. Глотают камни. И в реке из крови тонут потом. Можно сказать, река из крови – это кровь тех, кто эти кредиты платят, ипотеки там и так далее. Это, можно сказать, слезы из крови там и так далее. Аллегория. Поэтому такое наказание им будет. Ну и, конечно же, были люди, которые имели железные ногти. И этими ногтями они царапали себе лица. И тогда пророк саллаллаху алейхи спросил, кто эти люди? На что ему сказали, это люди, которые говорили гайбет, сплетни. Как мы видим, вот здесь перечислены большие грехи. Конечно, грехов еще больше. Есть грехи, например,
опять-таки, женщин видел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в аду, которые были подвешены за груди крюками. За что? За то, что они рожали детей от других мужчин, будучи замужем. Сегодня официально более 50% европейцев воспитывают не своих детей. Это официально. Они даже не подозревают, что это не их дети. Я вам рассказывал недавно случай в Германии, да? Когда у одной пары не было детей, он отправил свою жену к соседу, чтобы она забеременела. Они там более 70 раз виделись, но она не забеременела. Но у него 2 детей, у этого соседа. Когда он сдал анализы, и выяснилось, что он бесплоден. Что у него не может быть детей. А откуда у него тогда 2 детей? Теперь уже выясняется, откуда у него 2 детей. Поэтому такое происходит сплошь и рядом. У нас в России капитан дальнего плавания, да, 5 детей у него, ни один не от него. Анализы когда сдал, ни один не от него. Он еще деньги платил. Когда он развелся, она еще на алименты подала. Поэтому, дорогие друзья, это и есть в нашем мире. Поэтому за все это грехи есть определенные наказания. Вот эти вещи видел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, своими глазами. Конечно же, он нам это передал, и мы в это верим. Мы верим в это, как Абу Бакр, радыяллаху анху. Конечно же, его вера сильнее. Но мы верим, не сомневаемся. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекку вернулся, он решил рассказать об этом людям. Абу Джахлю там и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, по доброте своей хотел рассказать о чуде, чтобы люди услышали, уверовали. Но что они сказали? С ума сошел. Мало того, что мусульмане, которые были, уверовали, да, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые из них тоже отказались от своей веры, тоже засомневались. Были даже такие люди. И тогда быстренько послали людей к Абу Бакру, радыяллаху анху, чтобы рассорить их, Абу Бакра и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказать, что его друг, то бишь Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сошел с ума, какие-то истории рассказывает. Когда Абу Бакр, радыяллаху анху, услышал это даже не от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а от чужих уст услышал, что рассказывает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, он говорит, а я, говорит, не удивляюсь. Я, говорит, верю, что к нему спускается оттуда ангел. Я, говорит, верю в еще большее чудо, чем это. А то, что отсюда один раз поднялся, в этом ничего сложного нет. Абу Бакр поэтому был прозван ас-Сиддик. То есть он верил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда не сомневался. Его вера, как вы знаете, да, если взять веру Абу Бакра, иман Абу Бакра, радыяллаху анху, поставить на ту сторону весов, а иман всех людей собрать и поставить на другую сторону весов, иман Абу Бакра будет тяжелее. Вот такой он был человек и себя проявил здесь и показал нам пример, дорогие друзья. Поэтому это очень чудесная история. И в этот месяц вот она случилась. Поэтому можете сами почитать поподробнее эту историю, запомнить. Много-много раз читайте, каждый год повторяйте, потому что с каждым годом раскрываются более подробнее, много мудрости узнаете. И, иншаллах, конечно же, рассказывать своим детям. Чем рассказывать про всяких там колдуньи, фей там и так далее, да, можно рассказывать истории, которые на самом деле были. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء.